للہ الذی خلقنا و آباءنا و ابقینا علی دین ابراہیم خلیل اللہ و شریعت محمد المصطفیٰ و ولایت علی المرتضیٰ الاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام صاحب المرام الذي هو معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشعبانية أيها الناس من افطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له عند اللہ عتق رقبۃ۔ محترم المقام علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ و مومنین کرام، ہمارا سلسلہ گفتگو پچھلے جمعہ سے خطبہ شعبانیہ کی وضاحت میں تھا، اور آج انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی ایک مومن کا روزہ کھلوائے گا، کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبۃ، وہ یوں سمجھے اس نے اولاد ابراہیم میں سے ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک غلام خرید کے آزاد کر دے، اللہ قسم کھاتا ہے اسے جہنم میں نہیں جلنے دے گا۔ دوسری حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مومن کا روزہ کھلوائے گا اسے 30 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے گناہ اس کے اب تک ہوں گے افطار کرانے کے عوض وہ معاف ہو جائے۔ ومغفرۃ لما مضی من ذنوب۔ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس امکان نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو، ایک ٹکڑا کھجور کا تو کھلا سکتے ہو، اس کے ذریعے جہنم کو حرام کر دو۔ اب یہ ہے تو رحمت خدا کا بہانہ ہی، ورنہ کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی نیکی تو نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی کا کسی کو دینا یا ایک کھجور کا چوتھا ٹکڑا دے دینا کسی کو، کوئی نیکی تو اتنی لمبی چوڑی نہیں، مگر کیونکہ رحمت خدا کی وسعت اتنی ہے رمضان المبارک میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہانہ ہے تمہیں اپنے آپ کو بخشوانے کا۔ تو گویا وہ مہینہ اب آ رہا ہے انشاءاللہ جس میں اللہ بہانے تلاش کرے گا کہ بندوں کو معاف کر دے۔ شبہائے رمضان میں ہر شب میں جب شب ہوتی ہے تو فرشتے نعرے لگاتے ہیں، آسمانوں سے آوازیں دیتے ہیں، حل من سائل، حل من طالب الرزق، حل من مستغفر، حل من تائب۔ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی رزق کا مطالبہ کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی توبہ کو قبول کرانے والا؟ ہم منتظر ہیں کہ آواز بلند ہو اور پری اپروول کے طور پہ فوراً اسے سرٹیفکیٹ عطا کر دیں۔ یہ اس خاص مہینے کی برکت ہے۔ فرمایا، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ جو شخص اس رمضان میں خوش اخلاقی کرے گا، خوش اخلاقی رکھے گا۔ ویسے روزے کی جو خشکی ہے یہ بندے کو بد اخلاق ضرور بناتی، یہ میں نے آزمایا۔ تو اب اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا دل چاہے گا لڑنے کو، جھگڑا کرنے کو، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو اس میں جھگڑا نہ کرے، بائی نیچر تو جھگڑا کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص جھگڑا نہ کرے، خوش اخلاقی کا اظہار کرے، تو گویا وہ یوں سمجھے کہ برق رفتاری کی طرح اس دن
पुल सिरात से गुजर जाएगा जिस दिन लोगों के कदम डगमगा रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पुल सिरात पे कोई तकलीफ ना हो तो रमज़ान में ख़ास तौर पे खुश अखलाक़ी रखें। वमन खफ़फ़ फ़ीहि मिनकुम अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबहु, जो अपने मातहत पे सख्ती ना करे, अल्लाह क़यामत के दिन उस पे सख्ती नहीं करेगा। बच्चों पे, बीवी पे, गुलामों पे, यहाँ तो गुलाम से मुराद जाहिर है कि एम्प्लॉइज मसलन, यहाँ तो गुलाम नहीं है। वमन कफ़्फ़ फ़ीहि शर्रहु कफ़ल्लाहु ग़ज़बहु अन्हु यौम यल्क़ा। एक मेरे दोस्त थे, 10 साल तक मैं उनकी खिदमत में बतौर पेश नमाज के रहा, तो वो हमेशा कहते थे कि आपको देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है। बड़े अरसे के बाद उनको मैंने एक नुक्ता बताया, वो आज भी नकल करते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त नुक्ता था। मैंने कहा असल में आका को ग़ुलाम पे तो गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आप मुझे समझते हैं ग़ुलाम, आज के बाद आप ग़ुलाम ना समझें, गुस्सा उतर जाएगा। उसके बाद से आज तक गुस्सा ही नहीं आया उनको। तो ये थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि आलिम कोई ग़ुलाम तो नहीं होता, बेचारा खिदमत गुजार है, उसको ग़ुलाम ना समझा जाए। ग़ुलाम समझेंगे तो आपको खामखा गुस्सा आता रहेगा। आपकी सेहत का राज बता रहा हूँ कि आप खुश रहेंगे जब आलिम को ग़ुलाम ना समझें, बल्कि किसी को भी ग़ुलाम ना समझें, खुद अपने आप को ग़ुलाम समझें, तो इससे सारे गुस्से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वरना टूथलेस एलिफेंट, टूथलेस टाइगर तो हमारे पास बहुत है, जो लड़ने मरने पे आ जाते थे एक एक मिनट के ऊपर। अल्लाह के फजल करम से उनमें चेंज आ गई। बल्कि फजर की नमाज में कल कुछ लोग गवाह थे, 2 शेर जो है उनको हमने बुलवाया था, 2 शेरों को। जी हाँ, तो अल्लाह के फजल करम से वो काम भी हो गया कि सुलह हो गई। उन्होंने कहा भाई अल महदी के बाद हम चेंज हो गए हैं। ये असल में चेंज ये है इंसान की, कि इंसान का अखलाक अच्छा हो, अतवार चेंज हो जाए, दूसरों के साथ पोलाइटनेस आ जाए बंदे में, टॉलरेंस आ जाए, पेशेंस आ जाए, सब्र तहम्मुल आ जाए, बुर्दबारी आ जाए। वमन अकरम फ़ीहि यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ा, जो यतीम का एहतराम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसका इकराम करेगा। वमन वसल फ़ीहि रहमहु वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्क़ा, जो सिला रहमी करेगा दुनिया में अल्लाह क़यामत में उससे सिला रहमी करे। वमन क़ता फ़ीहि रहमहु क़ता अल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ा, जो यहाँ अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ेगा, ख़ास तौर पर रमज़ान में, क़यामत के दिन अल्लाह उससे ताल्लुकात तोड़ देगा। हमारे एक दोस्त बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी कराते थे, सबसे टॉप की इफ्तारी उन्हीं की होती थी। तो उनके सगे भाई को हमने दावत दी कि कल आपने इफ्तार में आना। उन्होंने कहा जी सारी ज़िंदगी आएंगे, कल नहीं आएंगे, कल तो हमारे दुश्मन की तरफ से। तो ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, दुश्मनों को भी रमज़ान में तो दोस्त बनाना चाहिए, बजाय इसके कि सगे भाई को बंदा दुश्मन कह रहा। वमन ततवा फ़ीहि बिसलावातिन कतबल्लाहु लहु बराअतम मिनन नार, जो रमज़ान में नमाजें ज़्यादा पढ़ेगा वो अपनी जहन्नम से बराअत का सर्टिफिकेट रमज़ान में ही लिखवा लेगा। नमाजें इसकी 1000 तो हैं, इंशाल्लाह वो तो आप आज से अहद कर लीजिए, क्योंकि कल से माशाल्लाह कल से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कल 7 बजे से जब ये सब ऐलान फरमाएंगे इंशाल्लाह कल से प्रोग्राम शुरू है। अगरचे रमज़ान नहीं है कल, मगर इस्तकबाल रमज़ान के तौर पे कल से ही इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कर देंगे, ताकि वीकेंड से आगाज़ हो जाए इंशाल्लाह। तो नमाजें 1000 तो पढ़नी है, 1000 रकत पढ़नी है। सुन लीजिए कैसे। पहली जो 20 रातें हैं उनमें पढ़नी है 20-20। इंशाल्लाह मौलाना जब तक होंगे, मौलाना पढ़ा भी सकते हैं बेशक। जी हाँ, जाहिर है कि आप वो बेशक वो अपने जो क़ज़ा है वो पढ़ लें। हमारे यहाँ सुन्नत में तो जमात नहीं होती। मैं तो इंशाल्लाह टोरंटो में इस साल हर रोज़ 1 दिन की क़ज़ा पढ़वा रहा हूँ। नहीं पढ़नी है, जमात से नहीं पढ़नी।
जमात से नहीं पढ़नी है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी है, बल्कि हमारे यहाँ उनसे ज्यादा है। हमारे यहाँ जो पढ़नी है तो आप नमाज अपनी कज़ा पढ़ लें, दूसरी नहीं पढ़ सकते। 20 रकतें हैं, हमारे यहाँ भी है, ये गलतफहमी दूर भी हो जाए। फजर की तरह फुरादा पढ़नी है, 2-2 करके, जैसे फजर पढ़ते हैं। 8 रकतें हैं मगरिब के बाद, 12 रकतें हैं इशा के बाद, तो ये कितनी हो गई? 400। 20 ज़रब 20, 400। अब आ जाइए आखिरी जो रातें हैं उनमें 30 पढ़नी है। जो शाह साहब फरमा रहे हैं उधर छड़ के आए हैं, बल्कि हमारे पास ज्यादा है। नहीं, हमारे पास ज्यादा है, कोई गलत फहमी है। नहीं, आसान नहीं, आसान है, आसान भी है, ठीक है, आसान है, मगर बताना दीन जरूरी है। ये आपके आबा व अजदाद का दीन है ना, नहीं बताएंगे तो वो हमें क़यामत को पकड़ लेंगे कि हमने आपको मौका दिया था, पोडियम दिया था, आपने क्यों नहीं बताया। टीवी पे दुनिया में आवाज जा रही थी, बताते तो सही कि आपके इमामों ने कितनी नमाजें बताई। अलबत्ता ये भी बता रहे हैं कि अगर ना भी पढ़ें तो कोई पकड़ नहीं। अभी किबला ने कहा कि हम तो सिर्फ वाजिब रोजे रखेंगे, ठीक है, सारी जिंदगी सुन्नत रोजाना रखें, पकड़ा नहीं जाएगा। 1000 में से 1 रकत ना पढ़े, पकड़ नहीं होगी। वाजिब छोड़ेंगे तो पकड़ होगी। जैसे मौला अली का इरशाद भी सुन लीजिए, आप फरमाते हैं ला रुखसता फिल फराइज वला शिद्दत फिल नवाफिल। फराइज में कोई छूट नहीं, नवाफिल में कोई पकड़ नहीं। मगर जब देखे ना, यहां पर एसी में बैठे हैं, बिजली नहीं जा रही, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, यहां पर शरीफ बिरादरान की मेहरबानियों से खबरें नहीं आ रही कत्लों की मसलन, तो यहां की जो लाइफ है इतनी अच्छी है, मैं समझता हूं यहां तो 1000 रकत कोई मसला नहीं, पढ़नी चाहिए 1000 रकत। और बल्कि अहले सुन्नत से हमारे यहां ज्यादा है, उनके यहां तो सिर्फ 20 है, हमारे यहां आखिरी जो रातें हैं उनमें 30 भी हैं, तो ये हो गई 600 हो गई। 20 और 10 30, ये हो गई 700, शाबाश। ये 400 और 300, शाबाश, 700 हो गई। अब आ जाए 300 कौन सी है? वो जो जिन शबों में आप शब है कद्र में 100 रकत है, 100 वो हो गई, तो ये 1000 हो गई। ये जो एक सुनार की क्या कहते हैं, एक लोहार की, ये एक लोहार की, ये 1000 है, तो समझ ले। तो अब ये एक आज के हद तक इंशाअल्लाह मेरे भाई बहनों तक ये पैगाम पहुंच जाए। पहले तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले कोशिश मैं करता हूं, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह मैं बशर्ते जिंदगी 1000 पढ़ूंगा। पहले भी आपको पता है मेरे बारे में, इंशाअल्लाह मैं 1000 पूरी पढ़ूंगा, अल्लाह के हुक्म से पढ़ता हूं, और इस दफा भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। ये तो वो नमाजें हैं जो मैंने 1000 अर्ज कर दी। अब आगे आ जाइए, शाह साहब हैरान हो जाएंगे, हर रात की अलग नमाजें और भी है, हर रात की, किसी की 20, किसी की 12, किसी की 8, किसी की 4, वो अलग भी है। इनके अलावा वो अलग है, वो भी इंशाअल्लाह अल महदी टीवी से आपको बयान कर दी जाएंगी। आज ही इंशाअल्लाह एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें सारी नमाजें बयान कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा एक और जो, क्योंकि रमज़ान आ रहा है माशाअल्लाह, बड़ी खुशी है मुझे कि हमारे बड़े भाई आ गए हैं, तो बड़ी रौनक लग जाएगी। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह इनको सलामत रखे, और अल्लाह सलामत साहब को भी सलामत रखे। जी हाँ, तमाम इंतज़ामिया को हमारी, आप अपने जो अगर इफ्तार स्पॉन्सर नहीं किया तो आज ही लिख दीजिए, और जो अगर स्पॉन्सर हो गया है तो इसमें डबल स्पॉन्सर भी हो सकता है, यानी आप अपना पैसा सेंटर को दे दें, उस दिन आपके मरहुमीन के लिए बाकायदा फातिहा पढ़ा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक नमाज और सुन लीजिए, ये बड़ी आसान है, 2 रकत नमाज है और इसका अजर बड़ा अजीब है। सिर्फ 2 रकत है, हर रात में पढ़नी है इशा के बाद। सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, सूरतुल इखलास 3 मरतबा। हुजूर ने फरमाया 70,000 गुना 2 रकत के बदले में बख्शे जाएंगे। 70,000 अपने नहीं होंगे तो बुजुर्गों के बख्शे जाएंगे, रिश्तेदारों के बख्शे जाएंगे, आइज़ो अक़रबा के बख्शे जाएंगे। अगर वो भी कम हो
تو آئندہ ہونے والوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا. 2 رکعت ہے, کتنی دیر لگتی ہے جی؟ یہ صرف رحمت خدا کے دروازے کھلے ہیں, بہانے ہیں بخشنے کے, کیونکہ رمضان میں بخشنا ہی بخشنا ہے. اللہ کا ایجنڈا یہ ہے. عشاء کے بعد یہ عشاء کے بعد وہ جو پہلی بتائی تھیں 8 مغرب کے بعد, 12 عشاء کے بعد, اور اگلی راتوں میں آخری راتوں میں 22 عشاء کے بعد. آپ چاہیں تو ساری ملا کے بھی عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی کوئی حرج نہیں, عشاء کے بعد ساری پڑھ سکتے ہیں. میں نے اعلان کیا ایک دن الحمدللہ, جیسے یہاں پہ لیلۃ البرات میں بھی ایک دن میں نے قضا پڑھائی تھی, تو میں انشاءاللہ اس سال ٹورنٹو میں ہر روز ایک دن کی قضا پڑھاؤں گا, اور سپر سٹاپ پڑھاتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہی ہے, بہت شاہ جی کہتے ہیں ذرا آہستہ پڑھایا کریں, وہ بہت سپر ہوتی ہے. اب تو آہستہ ہو گیا ہوں آپ کے کہنے کے بعد, پچھلے ہفتے سے میں نے بالکل آہستہ ہو گیا ہوں انشاءاللہ. تو صحیح ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوئی بات انشاءاللہ نہیں, وہ سب کا شاہ جی خیال رکھنا ہوتا ہے نا, صحیح سب کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ سب کو حکم یہی ہے کہ جماعت ہو تو بہت تیز نہ ہو اور بہت سست بھی نہ ہو, آہستہ بھی نہ ہو, کیونکہ میرے بھائی سو بھی جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ سو گئے تھے میرے بھائی, لمبی صورت پڑھ دی تھی تو وہ سو گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ذرا مہربانی کر کے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کریں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیبی سٹر ہے نا, ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کے ناز نخرے اٹھانے, انشاءاللہ خیال رکھیں گے. رکھا ہے, پچھلے جمعے کو بھی رکھا تھا, انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. البتہ وہ جو ایک دن کی نماز ہوتی ہے وہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں, واجب پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آئے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ آئے گا, کیوں نہیں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, تو خدا تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اصل جو ہمارا ہدف ہے نا جناب, وہ ہے بخشش, مغفرت. اگر وہ ہماری ہو جائے, وہ چھوٹی صورت سے بھی ہو سکتی ہے, بڑی سے بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں خدا ہم پر رحم فرمائے. حضور فرماتے ہیں ومن ادا فیہ فریضۃ کان لہ ثواب من ادا 70 فریضۃ فی ما سواہ من الشہور. ایک فرض پڑھیں گے, ایک, اللہ 70 لکھے گا. زور ایک پڑھیں گے, لکھی 70 جائے گی. عصر ایک پڑھیں گے, لکھی 70 جائے گی. ومن اکثر فیہ من الصلوات علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. اور جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا رمضان میں, اس کا نام اعمال بھاری ہو جائے گا. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. جو ایک آیت پڑھے گا رمضان میں, حضور نے فرمایا اسے اللہ ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا. ایک آیت. اگر چلتے پھرتے 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں, باوضو ہو جائیں, گویا 1000 ختم قرآن آپ نے کر لیا مسجد میں آنے سے پہلے. یہ رحمت خدا کے دروازے ہی تو ہیں جو کھولے جا رہے ہیں. ایھا الناس, آخری پیراگراف, ان ابواب الجنت مفتحۃ. لوگوں, جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے گئے. رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے. فاسألوا اللہ ربکم اللہ یغلقها عنکم. اللہ سے دعا کرو کہ ریسٹ آف دا رمضان میں ان دروازوں کو بند نہ کرے, ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رکھے. وابواب النار مغلقۃ وابواب النار مغلقۃ فاسألوا اللہ ربکم اللہ یفتحها علیکم. جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہو گئے, دعا کرو کہ ہمیشہ تم پر جہنم کے دروازوں کو اللہ بند رکھے. فاسألوا اللہ ربکم اللہ یسلط علیکم والشیاطین مغلولۃ. شیطان جتنے کے جتنے ہیں سارے کے سارے ہی ڈیٹین ہو جاتے, قید ہو جاتے. سب شیطان جیل پہنچ گئے.
दुआ करो कि 11 महीनों में भी वो तुम पे मुसल्लत ना हो। ये तकरीबन वो पैराग्राफ्स है खुतबे के। आखिरी पैराग्राफ का ताल्लुक मौला कायनात की शहादत के साथ है, जिसकी खबर हुजूर ने इसी खुतबे में दे दी थी, खुतबे शाबानिया में। अलबत्ता मौला ने पूछा था, मौला कायनात ने, मा अफजलुल आमाल फी हाज़ा शहर, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन अमल बता दे रमज़ान के महीने का। फरमाया अफजलुल आमाल फी हाज़ा शहर अलवरउ अन महारिमिल्लाह। अबुल हसन, बेहतरीन अमल रमज़ान में ये है कि अल्लाह के हराम करदा उमूर से इंसान दूरी इख्तियार कर ले। जो चीज़ें हराम हैं उनसे आदमी दूर रहे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे इस रमज़ान अल मुबारक में रोज़ा रखने की, नमाज पढ़ने की, फरीज़ा नमाज बाजमात अदा करने की, कुरान पढ़ने की, नवाफिल पढ़ने की, सूरतुल क़द्र पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की, दुरूद पढ़ने की, इफ्तार स्पॉन्सर करने की, सिला रहमी की, खुश अखलाक़ी की, यतीम परवरी की, ज़कात व खुम्स की, खैरात व अतियात की। और अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बेहतरीन रमज़ान करार दे। और रमज़ान के आने से पहले आज ही जुमअतुल मुबारक में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि रमज़ान में फिर हमारे नामा अमाल में सवाब ही सवाब जाए। गुनाहों की माफ़ी आज ही हो चुकी हो नियत खालिसा के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उमूमी तौर पर दूसरा खुतबा तौबा की दावत और करंट इश्यूज़ के बारे में होता है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इराक़ के अंदर, IS ने वहाँ जिस तरीके से ज़बह किया है, मुसलमान मर्दों को, औरतों को पकड़ा है, बच्चों को तमाचे लगाए हैं, जिस तरीके से मुश्कें बांधी हैं औरतों की, और जिस तरीके से तेल छिड़क कर अहल बैत की मोहब्बत रखने वालों को जलाया है, ये दौरे यजीद, दौरे बनी उमैया, दौरे बनी अब्बास की याद ताज़ा हो गई है। अलबत्ता IS हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, लश्कर जंगवी हो, सिपाह साहबा हो, या जितने भी तकफीरी कुव्वतें हैं, वो ये समझ लें कि माशाअल्लाह अब तक आलमोस्ट 1400 साल प्लस में आले मोहम्मद के मानने वालों को ख़त्म नहीं किया जा सका, बल्कि वो पहले से बेहतर अंदाज में आगे आए हैं। ये क़ुव्वतें इंशाअल्लाह अपने मुंह की खाएंगी, बर्बाद होंगी, और अहले बैत के मानने वाले शियाने अली अलैहिस्सलाम और मुहिब्बान अहले बैत, अहले सुन्नत वल जमात अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। हमने देखा कि शाम में भी रोज़ों की बेहुरमती की गई, इराक़ में भी इमाम हुसैन के रोज़े पर माजी में गोलियां चलाई गईं, इमाम हुसैन की कब्र मुतहर पे हल चलाए गए थे। इमाम हुसैन की लाश के बारे में बनी अब्बास के मलाइन ने, हुकाम ने कहा था कि लाश निकाल के जला दी जाए। अब बाकायदा कब्र तक खोदी गई और जल्लाद बेहोश हो गया कि मैंने समझा था लाश होगी, वो तो टुकड़ों में बटी हुई हड्डियाँ और पसलियाँ थीं और गोश्त के टुकड़े थे। इन गरीब ज़हरा
کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے باوجود ان کی انتقام کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. آج اگر وہاں نہیں پہنچ رہے تو غریب زہرا کے ماننے والوں کو. میں ایک مووی دیکھ رہا تھا جو آئی ایس نے اپنی بہادری کے لیے ڈالی ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ان 3 امام حسین کے ماننے والوں کی بہادری کی عجیب مثال میں نے دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ برات کا اظہار کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں موت قبول ہے، برات کا اظہار نہیں کریں گے. الحمدللہ انہوں نے قبول کر لیا، شہید ہونا قبول کیا، آل محمد سے برات نہیں کی. آج بھی ماشاءاللہ یہ جذبہ، یہ جوش موجود ہے اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا. کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہوتی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے جو بھائی بہن ہیں ہمارے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کبھی اگر اجتماع ہو تو اس میں پروٹیسٹ میں شرکت کریں، اپنے اپنے نماز ہے جمعہ وغیرہ میں احتجاجی قراردادیں منظور کریں، ای میلز بھیجیں، جو لوگ ای میل وغیرہ بھیج سکتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں ای میل بھیجیں، یونائٹڈ نیشن میں ای میل بھیجیں، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر ان مظلوم شیعہ کمیونٹی کے حامی بھی موجود ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں، میں اشارہ میں گزر جاؤں گا، کہ جن کے 70 چینل ہیں جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. 70 چینلز ہیں ان کے، پبلک چینلز، جہاں سے وہ اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، اپنے مذہب، اپنے فرقے کی پروموشن کر رہے ہیں. ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم بھی ترویج کریں اپنے مذہب کی اور ان مظلوموں کی مظلومیت کا بھی پرچار کریں. بالکل اسی طرح اگر سیدہ زینب سکوت اختیار فرما لیتی تو ان کے لیے بالکل الاؤڈ تھا، اس لیے کہ خاتون پر جہاد ساکت ہے اور پھر ریسورسز بھی نہیں ہیں. بھائی مارے گئے ہیں، بھتیجے مارے گئے ہیں، مہمان میزبان سب مارے گئے ہیں، بیٹے مارے گئے ہیں، کوئی ہے نہیں. بڑے آرام سے بی بی صرف رو کے گزارا کر لیتی، مگر بی بی نے رو کر پیٹ کر گزارا نہیں کیا، جو کہ غلط فہمی ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے کہ رونا پیٹنا ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ بی بی نے رونے پیٹنے کے علاوہ پروٹیسٹ کیا. اور یزید کا نام آج پوری دنیا کے اندر اگر گالی بن چکا ہے تو وہ جناب زینب اور سید سجاد اور ام کلثوم کے خطبوں کی وجہ سے ہے، جو بیویوں نے احتجاجی خطبے دیے ہیں بھرے بازاروں کے اندر، بھرے درباروں کے اندر. یہ چیز ہمارے بھی فرائض میں شامل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم خطیب تھوڑی ہیں کہ ہم تبلیغ کریں گے. کیا بی بی زینب کو تیار کیا گیا تھا خطبے دینے کے لیے؟ خطبے دینا تو ان کا جاب ہی نہیں تھا، مگر جب وقت پڑا تو انہوں نے خطبے دیے. ہمیں بی بی زینب کے راستے پہ چلتے ہوئے مظلوموں کی حمایت میں اپنی زبان کھولنی چاہیے، زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ مظلوموں کی مظلومیت کا پرچار ہو، ظالم کے ظلم کا پرچار ہو. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے آنے والے رمضان کی برکت سے عراق میں سے بھی دہشت گردوں کا صفایا ہوگا، پاکستان سے بھی صفایا ہوگا، کراچی خاص طور پہ جو مقتل بنا ہوا ہے اس سے بھی انشاءاللہ ان کا صفایا ہوگا. اس طرح افغانستان سے بھی، بحرین سے بھی، سیریا سے بھی، اور باقی جگہیں جیسے بعض جگہوں پر اہل تشیع کے خلاف بڑی موومنٹس چل رہی ہیں، جیسے ملیشیا گورنمنٹ نے اہل تشیع کو پرسیکیوشن ان کی شروع کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر شیعہ علی کو محفوظ رکھے گا. اور ہم ان اہل سنت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو محبان رسول و محبان اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں. ہماری مخالفت صرف یزید فکر کے لوگوں سے ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، ورنہ الحمدللہ ہم تمام مسلمان ید واحدہ کی طرح رہنا چاہتے ہیں. یہی ہمارے حضور کی ایڈوائس تھی اور یہی ہمارے حضور کی خواہش تھی. توبہ میں عموماً ہماری یہ عادت رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی وائرس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اب رمضان سر پہ آ چکا ہے اور انشاءاللہ کل شام سے آپ کی ایکٹیویٹیز یہاں پر شروع ہو جائیں گی. کل کا جو روزہ ہے آپ نے وہ یوم شک کا روزہ رکھنا ہے. یوم شک رکھنا ضرور ہے کل کا روزہ.
सब रोज़ा रखें कल का। इसलिए कल इंशाल्लाह इफ्तारी का यहाँ पर एहतमाम किया जाएगा और कल मौलाना मोहतरम की तकरीर भी होगी और पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह भी जब है सब डिटेल उसकी बयान फरमाएंगे। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात अपने घर वालों समेत, अपने बच्चों समेत इन प्रोग्राम्स में भी शिरकत फरमाते रहें, क्योंकि जिन वायरसेस को मैं देखता हूँ, मैं उमूमन खुतबे जुमा में बयान करता हूँ, मसलन जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ, एक वायरस हमारी कौम को ये लगा हुआ है कि जैसे ही रमज़ान आया उन्होंने इफ्तार पार्टियों की एक दूसरे को दावतें शुरू कर दी ताकि मस्जिद में आने से किसी ज़रिए से रोक सके। अगर मैं आज आपको दावत दूंगा, कल आप मुझे देंगे। 2 दिन तो मेरे महरूम हो गए, 2 सिपारे तो मिस हो गए, 2 फातिहा तो मिस हो गए, 2 जमात की नमाजें तो 2 दिन की मिस हो गई, 2 दिन की मौलाना की तकरीर भी मिस हो गई, 2 दिन जो तजवीद पढ़नी थी वो भी मिस हो गई, 2 दिन जो मुलाकात करनी थी मोमिनीन से, मुसाफे करना था और मुसाफे के बाद गुनाह माफ़ होने थे, वो भी मिस हो गया। एक इज्तिमाई तौर पर इंसान के अंदर जज्बा भी पैदा होता है नेकी का, इनफरादी तौर पे नहीं हो सकता पैदा। इसलिए आप देखें इनफरादी सफ़र से मना किया गया है। इनफरादी सफ़र के लिए है कि मकरूह है, इनफरादी तौर पे अकेला खाना खाना मकरूह है, अकेला सोना मकरूह है। तो मेरे एक दोस्त यहाँ पर आए, हमारे ज़माने तालिब इल्म के सीनियर दोस्त थे और बाद में वो चीफ जस्टिस बन गए थे ईरान के। तो मेरे घर पे ही उनका क़याम था। तो उन्होंने जब मुझे देखा कि अकेला सफ़र कर रहा हूँ, अकेला सो भी रहा हूँ, अकेला खाना भी खाता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने कहा कि ये दारुल कराहत है जहाँ पर हम आए हैं। ये दारुल हराम तो है ही सही, दारुल कराहत भी है। यहाँ मकरूह इंसान को मजबूर होकर भी करना पड़ता है, वो इसीलिए मना किया गया। खाना अलग खाएंगे तो बरकत नहीं होगी, हो सकता है बिस्मिल्लाह ही ना पढ़े आप, दूसरा साथ होगा तो आपको बिस्मिल्लाह याद आएगी, इससे सवाब हो जाएगा खुद ब खुद। दूसरा पास होगा तो आपको अपने मरूमीन याद आ जाएंगे, आप कह सकते हैं एक फातिहा क्यों ना पढ़ लें। इसी तरीके से अकेले सोने से मना किया गया। साथ कोई होगा तो एक खौफ खतरा रहता है इंसान के तखय्युल पर। सफ़र में भी अगर कोई गुनाह का खदशा हो सकता है, गली गली में गुनाह तकसीम हो रहा है, कोई साथी साथ होगा तो बच जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये जो एक वायरस है, इसे बिल्कुल बायकाट कर दीजिए। आप कह दीजिए मैं किसी इफ्तार पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं पूरे 30 दिन 30 सिपारे पढ़ूंगा, पूरे 30 दिन मैं मौलाना के पीछे नमाज पढ़ूंगा, पूरे 30 दिन मैं अपने मरूमीन का फातिहा पढ़ूंगा, पूरे 30 दिन मैं दुआ इफ्तिताह पढ़ूंगा। दूसरा वायरस, वो जो बड़ा सख्त वायरस है, ये हमारे भाइयों को बहुत लगा हुआ है। दुआ इफ्तिताह बिल्कुल नहीं पढ़ते, 2-4 बंदे बैठे होते हैं, इनको ये पता ही नहीं कि दुआ इफ्तिताह हुजूर से लेकर इमाम अस्करी तक थी ही नहीं, किसी के पास नहीं थी। ये सिर्फ इमाम ज़माना का तोहफा है आपके लिए। किसी मासूम के दौर में दुआ इफ्तिताह नहीं पढ़ी गई, ये इमाम ज़माना ने दी है कि मुझे याद करना है, मुझ तक पहुंचना है, मुझसे राबिता रखना है, मुझसे रब्तो इर्तिबात रखना है, तो हर रोज़ इशा के बाद दुआ इफ्तिताह पढ़ो। तो ये दुआ इमाम ज़माना की दुआ है, इसको पुष्ट करके चले जाएंगे। हालांकि ये दुआ तो हम सबको पढ़नी चाहिए, सुन्नत है, यानी सुन्नत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, बाकी तो सुन्नत नहीं किसी की, कि उस ज़माने में थी नहीं, दी नहीं गई, ये सिर्फ इमाम ज़माना के दौर के शियों के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा वायरस है। इसी तरह एक और वायरस है कि आते हैं जब बहुत सारे लोग शापर साथ लेके आते हैं, शॉपिंग बैग, उसमें सहरी अपनी डाल लेते हैं, पहले इफ्तारी से पहले सहरी डाल लेते हैं। पता नहीं इफ्तार लाने वाला शरन राजी भी हो कि नहीं कि आप अपनी सहरी लेके जाएं। इस्लाम डिग्निटी का मज़हब है, आपको इफ्तार के लिए बुलाया गया है, सहरी ले जाने के लिए नहीं बुलाया गया। ये एक वायरस है जो आम लगा होता है। एक वायरस ये है कि लोग अपने बच्चों की रोज़ा कुशाइयाँ घरों में रख लेते हैं, 15, 20, 100, 50 बंदे को महरूम कर दिया मस्जिद से। मस्जिद की रौनक बनाए, सारा साल तो आप सोशियोलॉजी में लगे रहे, सारा साल तो फुर्सत ही नहीं थी। एक महीना आया जिसमें अल्लाह के लिए सोशियोलॉजी ख़त्म करनी थी, उसमें भी सोशियोलॉजी शुरू हो गई। मुझे हर साल वाइट हाउस से बुलाया जाता है, मैं एक साल नहीं गया, और मेरा अपना एक अकीदा नज़रिया है। मैं ये कहता हूँ नहीं, मैं जो अपने 50-100 भाइयों में बैठ कर यहाँ कुरान का सिपारा पढ़ूंगा, ये लाख वाइट हाउस में इफ्तार करने से बेहतर है। मेरा अपना एक तरीका है। इसमें लोगों ने मुझे कहा भी, मेरे दोस्तों ने,
کہ آپ فنیٹک ہیں، اگر اس میں فنیٹک ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہی فنیٹکزم ہے کہ بھئی میں اپنے اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں بندوں سے زیادہ، کم از کم ایک مہینہ عبادت ٹک کے کرے، عبادت ادھر ادھر کی بڑی دعوتیں آپ کو آئیں گی۔ کچھ وائرسز وہ ہیں جو یہاں میں محسوس کرتا ہوں، رمضان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں رمضان مراکز کے اندر، سارا غصہ نکلتا ہے کیونکہ اکٹھے ہوتے ہیں تو سارا غصہ ہی مسجد میں آ کے نکلتا ہے۔ مسجد غصے کی جگہ نہیں ہے، غصہ پینے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ نے آ کر دھیما رہنا ہے، محبت پیار سے رہنا ہے، اور نوابی بھی نہیں اختیار کرنی۔ کچھ ہمارے نواب بھائی ہیں، نواب دوست ہیں کہ جو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، والنٹیئر نہیں بنتے، ایسے ہی پاؤں میں پھینک کے پلیٹیں چلے جائیں گے۔ اللہ کے گھر کو گندا رکھنا یہ گناہ ہے، صاف کرنا سنت ہے مگر گندا رکھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ صاف کرنا تو جائز ہے مگر اس کو اللہ کے گھر کو گندا کرنا گناہ ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے پہلے سے بہتر رمضان ہوگا، اور ہم 30 کے 30 دن، 29 یا 30 دن انشاءاللہ اطاعت رب میں گزاریں گے، سوشیالوجی میں نہیں۔ Let me sum up few words for those who do not understand Urdu. Forthcoming Ramadan is there and we are about to start Ramadan. The programs will start from tomorrow, 7 to 8 o'clock, all in English. You may bring your children, you may come yourself. One part of Quran will be recited with the rules of Tajweed al-Quran. Also, Maulana will deliver speech, inshallah, each and every day. And then congregational prayer will be here. Dua Iftitah will be here. Recitation of Quran 5 times. Congregational prayer is here. And I urge all of you to become part of the society, part of the community. Bring your children, bring your friends, bring your family friends, bring your relatives to center and help the center financially, morally, at least with the presence of yourself during this blessed month of Ramadan, in which if you recite one ayat will be counted as one khatmul Quran. If you offer one duty, it will be considered as 70 duties. During this month of Ramadan, angels are ready to shower the bounties of God upon all those who will keep fasting and will keep praying during the month of Ramadan. Oftenly say, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Ask Allah repentance. Oftenly say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Oftenly recite Quran. While you are walking, just recite Quran. Have tasbih in your hand. Nawmukum fihi ibadah. If you will sleep in this particular month of Ramadan, will be considered as worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Anfasukum fihi tasbih. If you will breathe, breath is going to be considered as tasbih. So this blessed month is here. Inshallah, I request all of you to become part of the center, and inshallah, may Allah give us capability to keep fasting, to keep praying, to keep reciting Holy Quran, and to keep remembering our own deceased one, because they are looking forward. Their souls are waiting for us. May Allah bless you all, and may Allah forgive us all. Salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem, Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad. وإمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي